2012 થી અત્યાર સુધી ભાજપ દ્વારા માત્ર વાયદાઓ જ કરવામાં આવ્યા છે તેવું ગાંધીધામ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સંજયભાઈ ગાંધી દ્વારા જણાવાયું। 2017 नहीं, 2012 से इन्होंने जो वादे किए वो आज तक पूरे नहीं किए। अब 5 साल का नहीं, पिछले 10 साल से जो वादे किए उन्होंने आज तक पूरे नहीं किए। मैं आपको बताना चाहूँगा सिलसिलेवार कि जीआईडीसी एक विस्तार है। आप वहाँ जीआईडीसी का मतलब क्या है? गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आज उसमें डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। आज वहाँ पे पिछले 30 साल से, ये 10 साल से तो इनकी यहाँ पे ये लोग सत्ता में हैं एज ए धारासभ्य, बट यहाँ पे 30 साल से नगर पालिका में इनकी सरकार है और जीआईडीसी उस नगर पालिका के हद में आती है। लेकिन आज जीआईडीसी की हालत ऐसी है कि पिछले 30 साल से 1 किलोमीटर का रोड भी बना नहीं सके ये लोग। 1 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है। मैं समझता हूँ कि 500 मीटर का भी रोड उन्होंने बनाया और वहाँ कोई डेवलपमेंट किया हो तो बड़ी बात है। जो वहाँ पे रोड रास्ते और जो पेवर थोड़ा बहुत हुआ है, जो स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी, वहाँ के जीआईडीसी के जो वहाँ पे इंडस्ट्री जो चला रहे हैं उन्होंने बेचारों ने अपने हिसाब से वहाँ पे डेवलप किया है। बाकी इस सरकार ने पिछले, आप 5 साल की बात करो, मैं बोलता हूँ पिछले 10 साल में 1 रुपए का विकास इस जीआईडीसी एरिया में नहीं किया। उसके अलावा एक प्रश्न आपको मैं बताना चाहूँगा कि गांधीधाम एक आर्थिक पाट नगरी है। इस पाट नगरी में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का ये हब माना जाता है गांधीधाम। इस ट्रांसपोर्ट नगर मतलब यहाँ की 70% जो कच्छ की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इस शहर से होती है। लेकिन गांधीधाम को पिछले 10 साल में यहाँ धारासभ्य जरूर है, लेकिन आज तक इस पिछले 10 साल में यहाँ गांधीधाम को एक आरटीओ कचेरी यहाँ पे नहीं दी गई है। वो एक सबसे बड़ा प्रश्न है। उसके लिए यहाँ से लोगों को 30-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अपने कोई भी ट्रांसपोर्ट की पासिंग करानी, गाड़ी पासिंग करानी है, आपको एक छोटा सा एक बेचारे को यहाँ से जाना पड़ेगा, एक मोटरसाइकिल लेकर के लाइसेंस बनवाने के लिए भी जाना है तो 30 किलोमीटर दूर जाना है। तो आज इतना बड़ा हैवी ट्रैफिक हो गया यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का, उसमें 2 व्हीलर वाले को कितना मतलब सहन करना पड़ता होगा यहाँ से, क्योंकि रोड तो है ही नहीं यहाँ। तो वो मोटरसाइकिल पे किस तरह 30 किलोमीटर जाता होगा, वो एक बड़ी समस्या है। यहाँ डेवलपमेंट जो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जमीन डीपीटी कंडला पोर्ट जो पहले थी, आजकल जो डीपीटी है उसके हस्तक है। सारी जमीन डीपीटी के पास है, तो लीज के ऊपर उनको जमीन देनी है। लेकिन उन्होंने लीज चार्जेस इतने हायर साइड कर दिए हैं, लीज चार्जेस इतने बड़े कर दिए हैं कि लोग उसको लीज के ऊपर लेने के बाद धंधा भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जमीन डेवलपमेंट कब होगा? जब जितनी खाली जमीन पड़ी है उसको आप डेवलपमेंट के लिए आप दीजिए। आप कंडला पोर्ट जैसे उसने लागू किया कि 10 साल का उन्होंने दिया था कि जिसको प्लॉट, प्राइवेट प्लॉट पड़े, आप अपना प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करो, नहीं तो हम जमीन वापस ले लेंगे। उसको एक्सटेंशन करते करते आज 8-10 साल उन्होंने एक्सटेंशन दिया तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट दिखा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कंडला पोर्ट से कि कंडला पोर्ट के पास हजारों एकड़ जमीन पड़ी है, उसको क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं वो लोग? वो क्यों दबा के रखा हुआ है? वो क्या किसी अपने सगे संबंधियों को देना चाहते हैं या उनके कुछ पर्सनल मित्रों को देना चाहते हैं? आप उसको ओपन टेंडर से करो ना, आप उसको लीज चार्जेस उसका कम करो। तो यहाँ आज जैसे पोर्ट का डेवलपमेंट करना है, यहाँ पे फर्नीचर पार्क लाना है, लेकिन आज वो फर्नीचर पार्क के लिए पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पिछले 10 साल से मैं भी इलेक्टेड मेंबर हूँ, तो उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी 10 साल से पीछे लगी है, उसको कर रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है। सारी जो मेरे प्रश्न है मैंने चैम्बर को भी रजूआत की है और चैम्बर भी आगे रजूआत कर रही है। लेकिन आज जब तक आप उसका लीज चार्जेस कम नहीं करोगे तो फर्नीचर पार्क यहाँ कैसे आएगा? क्योंकि फर्नीचर पार्क आने से, क्योंकि यहाँ पे गांधीधाम में जो सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर इंडस्ट्री है, टिम्बर मंडी आई हुई है, तो उसको डेवलप करने के लिए फर्नीचर पार्क बनाना जरूरी है। तो कब होगा वो भगवान भरोसे है। ગાંધીધામમાં પ્રાંત કચેરી બાબતે કોંગ્રેસ દ્વારા ભાજપ સામે પ્રહારો। प्रांत कचहरी आज जैसे लैंड ले बेच और इसका जैसे वापस वही बात आती है कि गांधीधाम एक आर्थिक हब है। तो आर्थिक हब होने की वजह से हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो लैंड के इश्यूज हैं वो यहाँ प्रांत कचहरी यहाँ होनी चाहिए। एक छोटा सा जगह है नखत्राना और अबड़ासा, वहाँ पे सरकार ने प्रांत कचहरी दी है, तो गांधीधाम में क्यों नहीं? तो पिछले आपने बोला कि 2017 से अभी तक क्या काम नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ कि ये 2012 से रजूआत है। आज 10 साल से यहाँ पे गांधीधाम को धारासभ्य मिला हुआ है भाजपा से, लेकिन आज तक प्रांत कचहरी क्यों गांधीधाम नहीं है, उसका कारण यही बता सकते हैं। और उसके अलावा आपको एक चीज बताऊं कि प्रांत कचहरी जो है उसका जो प्रांत अधिकारी है, जो यहाँ का गांधीधाम का जीडीए है, गांधीधाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका इंचार्ज भी वही है।
उसके बावजूद भी यहाँ पे कचहरी ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैं समझता हूँ कि ये एक अभाव है, पॉलिटिकल विल का अभाव है, पॉलिटिकल व्यवस्था का अभाव है कि यहाँ पे क्यों ना अभी तक दिया गया। उसके अलावा आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि कितनी यहाँ पे समस्या है गांधीधाम आदिपुर के अंदर। नगर पालिका इनके पास 30 साल से है। आज हमने भी रजूआत करी है, कांग्रेस ने जब से रजूआत करते आ रहे हैं, पिछले 20 साल से रजूआत कर रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजूआत कर रहा है कि भाई यहाँ पे इस नगर पालिका को महानगर पालिका क्यों नहीं बना रहे हो आप। क्योंकि अगर महानगर पालिका बने तो यहाँ कमिश्नर लेवल का एक IAS ऑफिसर यहाँ बैठना शुरू हो तो कम से कम यहाँ की परिस्थिति, क्योंकि आज ये एक पाटनगर है, कंडला पोर्ट इतना बड़ा नंबर 1 अपना पोर्ट है इंडिया का। उसके अलावा मुंद्रा पोर्ट यहाँ पे जो डेवलप हुआ है उसकी वजह से जो मुंद्रा भी डेवलप, मुंद्रा ठीक है वो ऑपरेशनल है, लेकिन उसके सारे जो व्यवस्थापक हैं वो सब यहाँ गांधीधाम ही बैठते हैं, यहाँ गांधीधाम बेस्ड है जो वहाँ उसको चला रहे हैं। तो उसके लिए एक महानगर पालिका यहाँ बने तो कम से कम यहाँ के लोगों की जो, आज सिर्फ पोर्ट और पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता, लेकिन एक लोगों के पास व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई सारी व्यवस्था यहाँ मिले, तो वो जरूरी है। अगर महानगर पालिका बनेगी तो ही पॉसिबल है। यहाँ पे जो रोड रास्तों की हालत है, ड्रेनेज की व्यवस्था है, वो सब कुछ बिगड़ी हुई है। और करप्शन सबसे बड़ा इसका मुद्दा है। भ्रष्टाचार की वजह से यहाँ पे कुछ डेवलप नहीं कर सक रहे ये लोग। ગાંધીધામ ધારાસભ્યની શું છે કામગીરી, શું છે ધારાસભ્યની નિષ્ફળતા, સાંભળીએ કોંગ્રેસના સંજયભાઈ ગાંધીને। धारासभ्य बहुत बैकफुट पे है और उन्होंने 10, इनको तो 5 साल हुए, लेकिन पिछले 10 साल से गांधीधाम को धारासभ्य मिला हुआ है, लेकिन कोई विल नहीं है, कोई पॉलिटिकल विल नहीं है, कुछ नहीं है। इसकी वजह से आज यहाँ के पब्लिक को भुगतने का वारा आया हुआ है। ऐसा पिछले 2 महीने में 2 बार देखा है मैंने। एक सुंदरपरी महेश्वरी नगर में जो वहां भी गए थे तो वहां शायद उनको, मैं समझता हूँ कि वहां के लोगों ने उनको एक रूम में बंद भी कर दिया था, शायद तो बाहर से ताला लगा दिया था, ऐसी नौबत आ गई थी। और आदिपुर में जो रोड का खातमुहूर्त करने गए थे उसमें लोग इतने उग्र थे कि उनको वहां खातमुहूर्त भी नहीं ढंग से करने दिया गया। तो ये कारण क्या है? ये कारण यही है कि आप लोगों ने सिर्फ एक 10 बाई 10 की कैबिन में बैठ के, एयर कंडीशन में बैठ के, और आपने जो व्यवस्था है ऊपर की जो उनका वोट बैंक है फिक्स, उसकी वजह से वो लोग जीत जाते हैं। तो उन्होंने इस गांधीधाम की प्रजा को टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है और कुछ नहीं है। पिछले 10-15 दिन से न्यूज़पेपर में हम पढ़ रहे हैं, माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि 18 करोड़ की ग्रांट यहाँ पास होने वाली है, लेकिन वो क्यों पास नहीं हो रही है? आज आपको बताऊं, मैं पिछले 5-6 वर्ष से, जो 10 साल से हम लोग विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस जो रजुआत कर रही है, मैंने तो इनके अंदर से बातें सुनी है, जो इनके नगर पालिका के काउंसलर और ये लोग बात करते हैं कि आपकी रजुआतें जो होती है ना, पूरे महीने भर की कटिंग ये लोग लेके जाते हैं। इनके पास और कुछ पैमाना नहीं है ग्रांट लाने का। पैमाना यही है उनका कि जो विरोध पक्ष ने जो रजुआत की है, जो न्यूज़पेपर में कटिंग आती है, या आप लोगों की जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो ये क्लिपिंग होती है, और जो प्रिंट मीडिया का जो कवरेज होता है, उसको ले जाकर ये लोग वहां रखते हैं कि ये सब इतना सब देखो विरोध हो रहा है, तो आप हमको ग्रांट अप्लाई करो, हमको ग्रांट दो। तो इनके पास और ग्रांट लेने का कोई तरीका नहीं है। तरीका यही बचा है इनके पास कि हमारी जो रजुआत है उनके ऊपर ये लोग ग्रांट लेके आते हैं। ये मेरे को अंदर से इनके लोगों ने बताया हुआ है। આમ આદમી પાર્ટી આવવાથી કોંગ્રેસને કઈ ફરક પડશે કે કેમ? आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नगर पालिका के जो इलेक्शन हम देख रहे हैं, पिछले कई वर्षों से हम लोग यहाँ, मैं भी 10 साल इलेक्शन जीता हूँ, मैं भी विरोध पक्ष का नेता रहा हूँ। जो यहाँ पे वोट बैंक जो हमारा है, जितना है हमारा, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा नहीं रहता है, कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ के विधानसभा में भी जो 8-10 हजार वोट का फर्क डिफरेंस आता है, और नगर पालिका में हम लोग मुश्किल से 5 वोट से लेकर के 180 वोट के गैप में हमारी 20-25 सीट चली जाती है। तो वो आम आदमी भी इस वक्त था, आम आदमी पार्टी भी इस वक्त उतरी थी, लेकिन हमारा वोट शेयर परसेंटेज में कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि गुजरात में तीसरे पक्ष का कोई जगह नहीं है, और लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहने वाली है। શું છે ગાંધીધામની પ્રજાલક્ષી સમસ્યાઓ? एक छोटी सी बरसात में, जो बरसात हुई यहाँ पे, उसमें आपने रोड रास्तों की हालत देखी क्या हो गई है। नगर पालिका की जवाबदारी कितनी होती है कि रोड उसको यहाँ लोगों का अच्छे से मिले, यहाँ का पानी की व्यवस्था अच्छे से हो सके, और स्ट्रीट लाइट वगैरह इनको टाइम से मिले, और जो बाग बगीचे और जो घूमने फिरने की जगह है, ये व्यवस्था नगर पालिका के अंदर बात की। बट आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि नगर पालिका की जो पानी की व्यवस्था है, पानी में इन्होंने आज तक नियमित पानी ये लोग सप्लाई नहीं कर सके।
आज भी ये बातें तो 21 सदी की करते हैं, लेकिन आज ये शक्ति नगर, अपना नगर, ये एरिया में आप जाओगे, अपना नगर, शक्ति नगर, सपना नगर, ये लोग आज भी, वो एक आदमी रखा हुआ है थाली पीटता है, वो थाली पीट के बताता है कि आज 2 बजे पानी आने वाला है कि 5 बजे पानी आने वाला है। तो ये 21वीं सदी में कैसे जाएंगे, मेरे को वो समझ नहीं आ रही। आज भी इन्होंने टाइम फिक्स नहीं किया हुआ है। उसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। पानी की जो इनके पिछले 30 साल से नगर पालिका में इनकी सत्ता होने के बावजूद भी इन्होंने स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बनाई है। नर्मदा का जो पानी आ रहा है, अगर नर्मदा का पानी 2 दिन नहीं आया तो इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। अगर 2 दिन ऊपर से पानी नहीं आएगा तो ये पानी 3 दिन सप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे लोगों को। ऐसी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। और अगर मैं समझता हूँ 2-5 MLD ज्यादा भी पानी आ गया ना, तो इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, इनको फिर समुद्र में फेंकना पड़ता है वो पानी। तो आज 30 साल से ये लोग सत्ता में होने के बावजूद भी ये पानी को व्यवस्थित रीते, नियमित रीते ये लोग नहीं कर सके सप्लाई। तो ये मैं समझता हूँ फेलियर है पूरी तरह। नगर पालिका में यही काम है। बाकी विकास का काम क्या करेंगे लोग? विकास का मतलब क्या होता है? नगर पालिका में गटर व्यवस्था, पानी, रोड, रास्ते, यही होता है। इसमें तो वो फेल है। लेकिन जो विकास का काम है, जैसे यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट सर्विस ये लोग नहीं दे सके पिछले 30 साल में। एक बस तक नहीं चला सके ये लोग, लोकल की लोगों को सुविधा मिले कि लोकल बस ये चला सके। ये सिर्फ इलेक्शन आता है नगर पालिका का, उन दिनों में क्या करते हैं कि एक भाड़े से बस ले आते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं और बस को दिखावे के लिए झंडी दिखाते हैं, उसके बाद अगले महीने वापस बंद कर देते हैं। ये पिछले 2 इलेक्शन से हम देख रहे हैं। तो ये प्रजा को कब तक आप ठगोगे? और प्रजा को आपने टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। वो ये बार हमको ऐसा माहौल दिख रहा है कि ये बार पब्लिक पूरे मूड में है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसमें ट्रैफिक की समस्या, बीच बाजार में आप देखो ट्रैफिक की समस्या कितनी बड़ी समस्या है। तो ट्रैफिक के एंगल से इन्होंने आज तक कोई सिस्टम नहीं बनाया कि भाई वो जो जेब्रा वो बनाना पड़ता है, जेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं है। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज, ट्रैफिक का जो खराब व्यवस्था है उसका मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे गांधीधाम में 4 ट्रैफिक सिग्नल लगाए एनजीओज ने। एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने डोनेट किया, 8-10 लाख का एक ट्रैफिक सिग्नल लगता है। एक ओस्लो सर्कल पे लायंस क्लब ने लगाया, एक जिसका मैं प्रेसिडेंट था लायंस क्लब में, उस वक्त मैंने ये लगा के दिया था लायंस क्लब की तरफ से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिया, टिम्बर एसोसिएशन ने दिया, इफको ने लगाया। लेकिन आज उसको मेंटेन करने के लिए आपस में झगड़ गए कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बोला कि नगर पालिका का जवाबदारी है, नगर पालिका बोलती है उसकी जवाबदारी है। तो आज एनजीओ ने आपको 40-40, 50-50 लाख रुपए ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको व्यवस्था दी लोगों ने, एनजीओज ने। लेकिन आपने उसका मिसयूज मैं तो बोलूंगा किया है। जो आज 4 ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े, वो एक बड़ा कारण है कि ट्रैफिक कंट्रोल यहाँ पे ये मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है। 2001 में जब जो धरतीकंप आया था कच्छ में, उस वक्त सेंटर में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। उसमें कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पे टैक्स हॉलिडे डिक्लेयर किया था कि यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हो तो वापस जो भूकंप में पूरा जो कच्छ गिर चुका है उसको वापस खड़ा करने में मदद मिले। और टैक्स हॉलिडे डिक्लेयर किया था कि इंडस्ट्री आए। उसकी वजह से काफ़ी इंडस्ट्री यहाँ पे आई है। तो इंडस्ट्रीज आने के बावजूद वो 10-15 साल उनको फिर उसको 5 साल का एक एक्सटेंशन और दिया टैक्स हॉलिडे का। फिर उसके बाद तो यूपी की सरकार नहीं रही, तो अभी से टैक्स हॉलिडे स्कीम भी बंद हो गई है। उसका कारण एक भी हो सकता है कि यहाँ डेवलप हो चुकी है इंडस्ट्री। लेकिन इंडस्ट्री ने डेवलपमेंट कर लिया है। यहाँ पे कंडला पोर्ट है, जो नंबर 1 पोर्ट है कंडला पोर्ट इंडिया का, उसका भी CSR फंड काफ़ी होता है। तो मैंने कभी देखा नहीं कि कमाया तो यहाँ से इन्होंने, यहाँ के जो गांधीधाम में रहने वाले लोगों ने ही कंडला पोर्ट को बढ़ाया आगे। कमाया तो कंडला पोर्ट ने गांधीधाम से ही, लेकिन गांधीधाम के लोगों को उन्होंने रिटर्न कुछ नहीं दिया है। और जो CSR फंड है वो हमने कई बार यहाँ के चेयरमैन को मिले हैं, हमने अपील की है, लेकिन CSR फंड इस लोकल एरिया में वो लोग करना नहीं चाहते हैं, या इनका संकलन की प्रॉब्लम है। नगर पालिका को भी हमने बोला है कि आप इनसे CSR में फंड लो, तो नगर पालिका ने भी कई बार अप्रोच किया होगा, लेकिन आपस के इसको संकलन की प्रॉब्लम की वजह से इनको फंड यहाँ शायद यूटिलाइज करने को नहीं मिला है। ना कंडला बोर्ड ने यूटिलाइज किया है, ना यहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इफको की, इफको फर्टिलाइजर, जो यहाँ काफी वर्षों से यहाँ पे कार्यरत है। वो भी CSR फंड में सिर्फ उनके इफको कॉलोनी के लोगों के लिए, जो इफको की कॉलोनी बनी हुई है वहीं पूर्ता उन्होंने सीमित कर लिया। उन्होंने भी इस शहर में मैं समझता हूँ CSR फंड यहाँ भी इस शहर को डेवलप करने में अपना योगदान नहीं दिया उन्होंने। तो उनको आगे आना चाहिए। आपकी बात सही है बिल्कुल, बहुत सारी इंडस्ट्री है, उनको अगर सब मिलके आगे आए, CSR फंड यहाँ यूटिलाइज हो, तो मैं समझता हूँ कि ये गांधीधाम
जो चंडीगढ़ के बराबर जो चंडीगढ़ का यहाँ का मैप बना हुआ है उसका बिल्कुल सेम चंडीगढ़ की सेम गांधीधाम का मैप है। तो उसके हिसाब से चंडीगढ़ ही हम बना सकते हैं। सिंगापुर तो इन्होंने कई बार बोला है यहाँ के नेताओं ने भाजपा के कि हम इसको सिंगापुर बना देंगे, बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको चंडीगढ़ लेवल का ही बना दें। और उसके ऊपर मैं उठ के बोलना चाहता हूँ कि जो भाई प्रताप ने जो सपना देखा था इस शहर को डेवलप करने का, हम तो चाहते हैं कि जो पहले का गांधीधाम था आज से 20 साल पहले का, हमको वही वापस दे दो। अगर आपसे डेवलपमेंट नहीं हो सकता है तो वही वापस दे दो, नहीं हालत बद से बदतर हुई है। तो इनको सोचना चाहिए कि पब्लिक इस वक्त इनके पूरी जागरूक हो चुकी है कि इन्होंने उसको पब्लिक को बहुत धोखे दिए हैं, और जो इन्होंने टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है ये बार इनकी चलने वाली नहीं है। और यहाँ पब्लिक इनको उखाड़ के फेंकने में पूरी तत्पर है, और ये बार पूरा उन्होंने कमर कस के रखी हुई है। 60% नमक पूरे हिंदुस्तान में तो कच्छ ही सप्लाई कर रहा है, और साथ साथ काफ़ी देशों को भी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मैं इनसे सभी नमक एक्सपोर्टर और नमक के व्यापारियों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप अपना भी CSR फंड में से इस गांधीधाम के डेवलपमेंट में आगे आएँ और इसको यहाँ पे योगदान दें कि इसको हम गांधीधाम को अपनी सिटी कैसे बना सकते हैं। हम लोग भी यहाँ काफ़ी 50-50 साल से रह रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि डेवलपमेंट वो हिसाब से नहीं हुआ है। तो नमक के व्यापारियों को भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप भी अपना CSR फंड यहाँ पे यूटिलाइज करें और इसको डेवलपमेंट में पूरा योगदान दें। सॉल्ट इंडस्ट्री यहाँ इतनी बड़ी है कि 60-70% हम पूरे इंडिया में यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। उसके बावजूद भी गांधीधाम में जो सॉल्ट ऑफिस था वो बंद करके यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। तो वो भी एक बड़ा प्रश्न है कि यहाँ से सॉल्ट ऑफिस क्यों शिफ्ट किया उन्होंने, क्या कारण है। तो एक बार वापस अपील करना चाहूँगा सरकार को कि यहाँ अपना सॉल्ट ऑफिस, यहाँ बिल्डिंग भी बनाई है उन्होंने, उसके बाद भी यहाँ ऑफिस उन्होंने ओपन नहीं किया, उसका कारण कुछ समझ नहीं आया। और सॉल्ट इंडस्ट्री में जो अपना इंडस्ट्री के जो अधिकारी हैं उनका भी काफ़ी इसमें योगदान है कि इसको डेवलप ना हो सके, यहाँ पे क्यों ना हो सके वो कारण समझ नहीं आया अभी तक। और जो लैंड का वापस इशू होता है, कंडला पोर्ट के पास सारी लैंड है, तो लैंड उसने भी जो उसका लीज चार्जेस है वो भी बहुत हायर साइड है, तो उसको भी उनको कम करना चाहिए जिससे यहाँ पे सॉल्ट इंडस्ट्री और डेवलप हो सके और लोग यहाँ के जितने भी सॉल्ट एक्सपोर्टर हैं और सॉल्ट सप्लायर हैं वो अपने CSR फंड में से यहाँ खर्च करें, गांधीधाम को ऊंचा लाएं। और यही हमारी उम्मीद है कि वो लोग हमारी बात सुने और पब्लिक को सुविधाएं मिल सके, ऐसा CSR फंड यहाँ ये यूज करना चाहिए हमको। कच्छ केરની टीम ગાંધીધામमध्ये આવી કોંગ્રેસના શહેર પ્રમુખ સંજયભાઈ ગાંધી સાથે આપણે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી। ઘણા મુદ્દાઓ પર ગટરના પ્રશ્ન, રોડ રસ્તાના પ્રશ્ન છે, પાણી વ્યવસ્થાના પ્રશ્ન છે। ગાંધીધામ એક મોટો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એરિયો છે, અહીંયા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ આવેલું છે, અહીંયા મોટું કંડલા પોર્ટ આવેલું છે। ગાંધીધામથી લગભગ એશિયાની દરેક વિસ્તારની અંદર અહીંયાથી એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટ પણ થઈ રહ્યું છે અને અહીંયાના છેલ્લા 10 વર્ષથી ભાજપની સરકાર છે, તો એમના દ્વારા ખાલી વાયદા કરવામાં આવે છે। ઇલેક્શન આવે છે ત્યારે મોટા વાયદા કરી પ્રજાને ક્યાંક ને ક્યાંક ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા છે અને જે ગાંધીધામનો રિયલમાં ડેવલપ થવો જોઈએ એ નથી થઈ રહ્યો। એવા સંજયભાઈનું પણ કહેવું છે, પ્લસ જે આપણે પ્રજા છે પ્રજાનું પણ એવું કહી, ગાંધીધામની પ્રજા પણ એવું કહી રહી છે કે ખાલી ને ખાલી માત્ર ને માત્ર અમને વાયદા કરવામાં આવે છે, નહીં કે અમારા જે ફાયદાઓ અમને મળવા જોઈએ, જે પ્રજાના જે પ્રશ્નો છે હલ થવા જોઈએ, એ રોજગારી બાબતે હોય કે એ પછી પાણીનો મુદ્દો હોય, ગટરનો મુદ્દો હોય કે રસ્તાનો મુદ્દો હોય। જે કચ્છની પ્રજા છે, ગાંધીધામની જે પ્રજા છે એ એવી જ રીતે ત્રસ્ત છે। તો આગળ આપણે બીજા મિત્રોને સાથે ચર્ચા કરશું। શું છે ગાંધીધામનો વિકાસ તે બાબતે આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ કચ્છ જિલ્લાના પ્રમુખ જીતેન્દ્ર ઠક્કર દ્વારા કચ્છ કેર સમક્ષ ચર્ચાઓ કરવામાં આવી। નમસ્કાર મિત્રો, કચ્છ કેર ટીવી ન્યૂઝની ટીમ આજે ગાંધીધામमध्ये પધારી છે અને આજે આપણી સાથે આપના એક મિત્ર છે, આપણે એમને સાંભળશું કે 2017 વિધાનસભા વખતે જે ધારાસભ્ય બીજેપીના વિન થયા છે એ લોકોએ 2017 થી 2022 સુધી શું કાર્યો કર્યા છે, શું નથી કર્યા, અથવા તો જે ચૂંટણી ઢંઢેરો હતો એના ઉપર પરિપૂર્ણ ઉતરેલા છે કે નહીં, એ આપ સાંભળશું। આમ આદમી પાર્ટીના એક મિત્ર છે, એમનું શું નામ છે અને એમની તરફથી આપ સાંભળો। ભાઈ, આપનું શું નામ છે? મારું નામ જીતેન્દ્ર ઠક્કર છે, હું આમ આદમી પાર્ટી પૂર્વ કચ્છ જિલ્લા પ્રમુખ છું। અત્યારે 2017નો જે ઇલેક્શન હતો એનામાં માલતીબેન મહેશ્વરી બીજેપી તરફથી ચૂંટાઈ આવેલા ધારાસભ્ય છે। 5 વર્ષની અંદર એ લોકોએ શું કામ કર્યા છે અને વિકાસની જે વાતો થાય છે રિયાલિટી શું છે? આપ કદાચ ગાંધીધામ ફર્યા હશે તો વિકાસની પોલ તો તમને ખ્યાલ જ હશે। જે 2017 ચૂંટણીમાં મોટા વચનો કર્યા હતા કે અમે અમારી સરકાર આવશે તો સુખાકારી રોડ, લાઇટ, પાણી
રસ્તા, સારા સ્વાસ્થ્ય, એજ્યુકેશન, પણ આ લોગો એકે કાંઈ થયું નથી. આપણે જોયું હોય તો હાલ નવતર વરસાદ જેવામાં પણ ગાંધીધામની અંદર પૂર્ણ ખાડા, એટલે આપણે એવું લાગે કે ગાંધીધામ ખાડામાં છે કે શું છે, ખાડાધામ છે. એટલે જે વિકાસની વાતો કરતી હતી ભારતીય જનતા પાર્ટી, એ વિકાસ ખરેખર થયો નથી. અને જનતા હવે જાગી ગઈ છે અને આમ આદમી પાર્ટી 2022ની અંદર ચૂંટણી લડવા જઈ રહી છે અને ગાંધીધામ વિધાનસભામાં પણ ખૂબ મજબૂતીથી ચૂંટણી લડશે. આમ આદમી પાર્ટી આવ્યા પછી ગાંધીધામમાં શું રહેશે પાયાની સુવિધાઓ? આમ આદમી પાર્ટી એવું કહી રહી છે કે બીજેપીએ કાંઈ વિકાસના કાર્યો કર્યા નથી. ગાંધીધામ ખાડા છે કે ખાડા ગાંધીધામમાં છે, એ આપ કન્ફ્યુઝન છે. તો આમ આદમી પાર્ટી આવ્યા પછી આ ખાડા ગાંધીધામથી બહાર નીકળશે કે ગાંધીધામને ખાડામાંથી બહાર કાઢશે? જો પહેલી આપણે વાત કરીએ તો મૂળભૂત સુવિધાઓ જે ગાંધીધામને મળવી જોઈએ એ મળી નથી. આજે ગાંધીધામ આદિપુર બે જોડિયું શહેર છે, પણ એક હજી સિટી બસ પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આપી શકી નથી. એટલે આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર આ છે એટલે અમારું તો જે કેજરીવાલ સાહેબે જે ગેરંટીઓ આપી છે ગુજરાતની અંદર ગુજરાતની જનતાને કે 300 યુનિટ વીજળી ફ્રી આપશું, લાઇટ, પાણી, રોડ, સ્વાસ્થ્ય, એજ્યુકેશન. હાલ આપણે ગાંધીધામની અંદર જોઈએ તો બે સૌથી મોટા આપણી સમસ્યાઓ છે. રામબાગ હોસ્પિટલ તો છે પણ તેમાં પૂરતી સુવિધાઓ મળતી નથી. અને જે સરકારી એજ્યુકેશન હોવું જોઈએ એવી કોઈ સ્કૂલ ગાંધીધામમાં મને તો નથી દેખાતી કે જ્યાંથી છોકરું કંઈક આગળ વધી શકે. એટલે અમારી જો આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર આવી અને અમારો તો કોન્સેપ્ટ એક જ છે કે સારું એજ્યુકેશન હશે તો એક સર્વશ્રેષ્ઠ ભારત બનશે. હું આપને વચ્ચેથી અટકાવીશ કે હાલ સોશિયલ મીડિયા ઉપર ઘણા એવા વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે કે દિલ્હી અને પંજાબના વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે. રિયાલિટીમાં જે આપ સરકાર બતાવે છે ત્યાં જે રિયાલિટી ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપર જે છે ત્યાં સ્કૂલો કે મેડિકલ એજ્યુકેશન જે તમે કહો છો તો ત્યાં રિયાલિટી એવું નથી. ઘણા વિડીયો વાયરલ સોશિયલ મીડિયામાં થઈ રહ્યા છે, તો એના બાબતે આપનું શું કહેવું છે? આપને તો ખબર જ હશે કે ભાજપ દુષ્ટ પ્રચાર કરવામાં એક નંબર છે. ચાલો મારી સાથે, હું આપને લઈ જાઉં અને આપને પણ દિલ્હી આવવા માટે આમંત્રણ છે કે આવી અને ત્યાંની સ્કૂલો અને ત્યાંનું હેલ્થ સેન્ટર જુઓ. આપ આપની આંખે જોશો એટલે તમને ત્યાં ખબર પડી જશે કે શું રિયાલિટી છે. અહીંયા ગાંધીધામની અંદર મોટું કંડલા પોર્ટ આવેલું છે, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ બહુ મોટું આવેલું છે અને ટિમ્બર માર્ટ પણ બહુ મોટું આવેલું છે, નમક ઉદ્યોગ પણ બહુ મોટું આવેલું છે. તો કદાચ આપની સરકાર આવશે તો ગાંધીધામને કયા લેવલ સુધી ડેવલપ કરશો? ગાંધીધામ જે વિકાસથી વંચિત છે એ વિકાસને વાચા આપવાનું કામ આમ આદમી પાર્ટી કરશે. સર્વ જ્ઞાતિ, સર્વ બિઝનેસમેન, સર્વેનો સાથે લઈ અને આમ આદમી પાર્ટી આગળ વધશે. ક્યાંક ને ક્યાંક કોંગ્રેસ એવા દાવા કરી રહી છે કે આમ આદમી પણ બીજેપીની બી ટીમ છે, તો રિયાલિટી શું છે? રિયાલિટી તો આખા ગુજરાતને અને આખા દેશને ખબર છે કે કોંગ્રેસ આમ આદમી પાર્ટી બી ટીમ નથી, પણ કોંગ્રેસ ભાજપની બી ટીમ છે. જ્યારે ભાજપને એમએલએ ખૂટતા હોય, ધારાસભ્ય ખૂટતા હોય તો કોંગ્રેસ જ ધારાસભ્ય પૂરા પાડે છે. એટલે જનતા જાણે છે કે આમ આદમી પાર્ટીની પણ કોંગ્રેસ ભાજપની બી ટીમ છે. હાલ ભાજપના ધારાસભ્ય એક આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ઉદ્ઘાટન માટે ગયા હતા, વિડીયો ક્લિપ પણ બહાર પડી હતી. આપ ગાંધીનગરથી લોકલ છો તો એમનો ત્યાંની પ્રજાએ વિરોધ કર્યો હતો, તો આપ એ જે વિસ્તાર છે એમની મુલાકાત લીધી? એ વિસ્તારમાં ઘણી બધી સમસ્યાઓ હતી. અમે વારંવાર નગરપાલિકાને રજૂઆત કરતા આવતા હતા. જ્યાં એ રોડ આજથી લગભગ 6 મહિના પહેલાં એ રોડનું ઉદ્ઘાટન થઈ ગયું, ખાતમુહૂર્ત થઈ ગયું છે, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની એક જે છે ઉદ્ઘાટનની નીતિ એ અલગ જ છે કે વારંવાર જ્યારે ચૂંટણીઓ આવે ત્યારે એક નહીં પણ વારંવાર ખાતમુહૂર્ત થાય છે પણ પછી મુહૂર્ત આગળ વધતું નથી. ખાસ કરીને જે ધારાસભ્ય બેન છે ગાંધીધામના લોકલ છે, પણ રિયાલિટી શું પ્રજાની વચ્ચે રહે છે અને આપ ખુદ ગાંધીધામથી છો તો આપને વધારે અનુભવ હશે. રિયાલિટી શું છે? રિયાલિટી તો એ જ છે કે જ્યારે ચૂંટણી ઓલું છે ને કે વરસાદી મેડમ, જ્યારે ચૂંટણી આવે એટલે બેન બહાર નીકળ્યા પણ આટલાથી બેન ક્યાં હતા? આટલા બધા ગાંધીધામમાં ખાડા છે, આજ દી સુધી ક્યાં માલતીબેન ક્યાં હતા? હવે જ્યારે ચૂંટણી આવી ત્યારે આ બધા ખાતમુહૂર્તની હવે યાદ આવ્યા 5 વર્ષ પછી? હાલ ગાંધીધામની ખાસ આપણે જોવા જઈએ તો રોડ, રસ્તા, ગટર, વીજળી અને ટ્રાફિક આ બધી સમસ્યાથી ગાંધીધામ ઘેરાયેલું છે. આમ આદમી પાર્ટીના ભાઈને આપણે મળ્યા, કોંગ્રેસના એક જે શહેર પ્રમુખ છે એમને પણ આપણે મળ્યા, એમના સાથે પણ ચર્ચા કરી. ખાસ કરીને ગાંધીધામ ક્યાંક ને ક્યાંક વિવાદો સાથે વંટોળેલું શહેર છે અને જે ધારાસભ્ય છે છેલ્લા 10 વર્ષથી બીજેપીનું રાજ છે અહીંયા, તો બીજેપી દ્વારા
ખાલી વાયદા કરવામાં આવે છે, નહીં કે કોઈ કાર્ય કરવામાં આવ્યું, એવું આમ આદમીનું પણ કેવું છે, એવું કોંગ્રેસનું પણ કેવું છે અને ગાંધીધામની પ્રજાનું પણ એવું કેવું છે કે દર વખતે બીજેપીના જે ધારાસભ્યો આવે છે એ ખાલી ને ખાલી વાયદાઓ કરે છે, નહીં કે કોઈ પણ કાર્ય. તો આવનારા દિવસોની અંદર આનું શું રિઝલ્ટ આવશે જોશું આપણે આ ટૂંક સમયમાં. અંજારમાં શું છે વિકાસના કાર્યો, જે બાબતે ભાજપના ત્રિકમભાઈ આહિર દ્વારા કચ્છ કેર સમક્ષ ચર્ચાઓ કરવામાં આવી. આજ રોજ કચ્છ કેરની ટીમ અંજાર મધ્ય પધારી છે. અંજારના આપણે વિવિધ વિસ્તારોમાં વિઝિટ લીધા અને વિવિધ વિસ્તારોમાં ફર્યા, ગાંધીધામ સીટ ઉપર પણ ફર્યા. નેક્સ્ટ આપણે બીજેપીના જે ધારાસભ્ય હતા વાસણભાઈ આહિર, એમની ઓફિસે પધાર્યા છે. એમના સુપુત્ર ત્રિકમભાઈ સાથે આપણે ચર્ચા કરશું કે જે 2017ની અંદર ચૂંટણીની અંદર જે ઢંઢેરો હતો, જેમને વચનો કહ્યા હતા, એમને પ્રજા સમક્ષ જે વિકાસના કાર્યો કર્યા છે એ બાબતે આપણે ચર્ચા કરશું, વાત કરશું ત્રિકમભાઈ સાથે. ત્રિકમભાઈ, વાત કરીએ 2017 થી અત્યાર સુધીના જે વિકાસના કામોની, તો ઘણા બધા અંજાર વિસ્તારમાં ઘણા બધા કામો થયા છે. 2012 થી કરી અને 2017 સુધી લગભગ 2700 કરોડની આજુબાજુ કામો થયા હતા. આ વખતે હજી આ બધે સર્વે અમારો ચાલુ છે, બધાના બાયોડેટા લેવાનું કામ ચાલુ છે. એ નગરપાલિકામાં હોય તો ભલે, તાલુકા પંચાયત હોય તો ભલે, ભુજ તાલુકા પંચાયતમાં આવતા અંજારના ગામો હોય તો ભલે, લગભગ મને લાગે છે આશરે 3500 થી 4000 કરોડની આજુબાજુ આ 5 વર્ષમાં વિકાસના કામો થશે. વાસણભાઈની આજે ધારાસભ્ય તરીકે વાત કરીએ તો એ સતત પ્રજા વચ્ચે રહેનારા ધારાસભ્ય છે. સામાન્ય માણસના ઘરે સારો પ્રસંગ હોય, નરસો પ્રસંગ હોય તો એ પહોંચે છે. વિકાસમાં પણ એમણે પહેલેથી જે વાયદા કર્યા હતા કે અંજારને એક વિકાસશીલ મત વિસ્તાર બનાવવું છે, એમાં એ ક્યાંય ઊંઘા ઉતર્યા નથી. તો અંજારને લગતી, અંજાર શહેરને લગતી સમસ્યાઓ હોય એમનો તરત જ નિકાલ કરવાનો એમણે પ્રયત્ન કર્યો. પૂર્વ રાજ્યમંત્રી તથા અંજારના ધારાસભ્ય શ્રી વાસણભાઈ આહિર દ્વારા શું વિકાસલક્ષી કાર્યો કરવામાં આવ્યા? ખાસ કરીને એવા કયા વિકાસના જે કાર્યો આગળ અટકેલા હતા અને જે વાસણભાઈ આવ્યા પછી એ કાર્યોને વેગ મળ્યો? હમણાં પૂર્વ કચ્છની આરટીઓ કચેરી એ ઘણા સમયથી કોઈ ટેકનિકલ કે કોઈ કેવા બાબતે અટકેલી હતી. એમનો જ હમણાં 2-3 મહિના પહેલા માનનીય મંત્રી શ્રી વાન વ્યવહારે એનો લોકાર્પણ કર્યો. સમૃદ્ધિ વનની વાત કરીએ, શહીદ સ્મારક આપણે અહીંયા અંજારનો, એમનો પણ હમણાં મોદી સાહેબે 28 ઓગસ્ટનો લોકાર્પણ કર્યો. એવા જે અંજાર વિસ્તારને અને પૂર્વ કચ્છને લગતા કામો હતા એવા મોટા મોટા જે આ હમણાં તાત્કાલિક પૂરા થયા છે. હા, હું એ જ કહું છું કે અમારે પપ્પાની વાત કરી પિતાશ્રીની, તો આ અંજાર કાર્યાલય છે એમનો લોકસંપર્ક કાર્ય છે. અહીંયાથી જ્યારે એ મંત્રી હતા ત્યારે સોમથી શુક્ર એમને ત્યાં રહેવાનો હતો, પણ અચૂક શનિ રવિ જ્યારે વિસ્તારમાં હોય, ક્ષેત્રમાં હોય ત્યારે અહીંયા શનિ રવિ હાજરી આપતા. એનાથી વિશેષ ભુજમાં પણ આપણો કાર્યાલય છે. એનાથી વિશેષ અમે 3 ભાઈ છીએ. સૌથી મોટો હું છું ત્રિકમ, મારાથી નાના રણછોડભાઈ છે, એમનાથી નાના નવગણભાઈ છે. તો અમે ત્રણેય પણ આજે સાહેબ અહીંયા ન હોય તો હું કે રણછોડભાઈ અહીંયા હોઈએ તો આવનાર તમામ અરજદારો એ લોકોના વ્યક્તિગત કામો હોય. અહીંયા જે આવતા હોય એમને બહુ કાંઈ સાર્વજનિક કામો ન હોય, વ્યક્તિગત હોય, મામલતદાર પાસે હોય, જીબી પાસે હોય, પોલીસ પાસે કામ કરાવવાના હોય, સ્કૂલમાં એડમિશન માટેના દાખલા હોય, રેલવેની ટિકિટ માટેનો ફોર્મ માટેના દાખલા હોય, એવા જે એના અંગત કામો છે એ અમે અમારા લેવલે થતા કામો અમે કરવાના પૂરતા પ્રમાણિકતાથી પ્રયત્ન કરતા હોય છે. એટલે આ કામો છે, આ કામો વધારે વધારે લોકો યાદ રાખે છે કે મારા દીકરાનું એડમિશન કરાવી દીધો, મારી ટ્રાન્સફર કરાવી દીધી, મને રોજગાર આપ્યો. આવા કામો ઘણા થતા હોય છે અને થયા છે. એના લીધે અમને બહુ સારું પરિણામ મળ્યું છે. એટલે જ આ જમાનામાં 5 વખતથી અમને જનતાએ આશીર્વાદ આપ્યા છે. એટલે અમે જેટલો જનતાનો આશીર્વાદ માનીએ, આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે. વાસણભાઈ કઈ રીતે લોકો વચ્ચે રહે છે અને શું છે તેઓની લોક લાગણી? અમારા સમાજમાં, આહિર સમાજમાં કન્યા કેળવણી અને કન્યા શિક્ષણ પ્રત્યે ખૂબ જ જાગૃતિ આવી છે. અત્યારે અમે આજે સત્તાપરમાં ગોર્ધન કન્યા છાત્રાલય શરૂ કર્યું, એના પાછળ કારણ જાગૃતિ પ્લસ કે અમારી દીકરીઓ સૌરાષ્ટ્રમાં ઘણી બધી અભ્યાસાર્થી જતી, તો એને ત્યાં ન જવું પડે. અહીંયા એમના ઘરમાં જ, એમના ગામમાં જ કે આજુબાજુમાં જ અહીંયા સત્તાપરમાં એક સારા રમણીય વાતાવરણમાં લગભગ અમે 50 કરોડના ખર્ચે અદ્યતન સંકુલ ઊભું કર્યું છે. 1500 દીકરીઓ ત્યાં રહી શકે અને 2500 દીકરીઓ ત્યાં ભણી શકે એવી અદ્યતન સુવિધાઓ વિકસાવી છે. હવે ધીરે ધીરે અત્યારે ધોરણ 9 થી 12 સુધીનો અભ્યાસ ત્યાં મળે છે.
હવે ધીરે ધીરે અમે કોલેજ, નર્સિંગ એવા આગળના કોર્સો માટે અમે સતત પ્રયત્નશીલ છીએ અને વધારે કન્યા કેળવણીનો કેવો મળે એમાં અમે પ્રયત્નશીલ છીએ. ત્રિકમભાઈ, અત્યારે ખાસ કરીને કેટલી દીકરીઓ અભ્યાસ કરી રહી છે? અત્યારે હમણાં અમારી કોરોના પછીના વર્ષે જ ચાલુ થઈ, તો અત્યારે 350 થી 300 દીકરીઓ અભ્યાસ કરી રહી છે. હા, ચૂંટણીઓ તો શું છે, આવતી જતી રહે. અમારે તો 1995 થી આવો અનુભવ છે. 95 આવી, 98 આવી, 2 આવી, 7 આવી, 12 આવી, 17 આવી, 27 આવશે, 32 આવશે. અને અમારે ત્યારે ચૂંટણી લક્ષી અમારો કોઈ સાહેબનો કે અમારું કોઈ કામ હોતું નથી. અમે જીત્યાના 12 મત ગણતરીના 12 હોઈએ એટલે અમે એનું સમજીએ કે અમારી કાલે ચૂંટણી છે. અમે ક્યારે કોઈ પણ અમારે અહીંયા દરવાજા ઉપર આવતો નાનામાં નાનો ક્યારે એને કોઈ ટૂકારો ક્યારે આપતા નથી. આરામથી સમય, ચાનો સમય હોય તો ચાની કેવું કરીએ છીએ, જમવાનો સમય હોય તો જમવાની પૂછા કરીએ છીએ. એટલે ચૂંટણી તો ઠીક છે, આવે ને જાય, એમાં કોઈ પણ આપણે ભગવાને તક આપી છે કે ભાઈ નાનામાં નાના માણસ, ગરીબ, દલિત, શોષિત એવા માણસોના કામ કરીએ તો એ લોકો રાજી થાય. અને 2022ની ચૂંટણી આવી રહી છે તો એમાં જે પાર્ટી આદેશ આપશે જે પ્રમાણે એ રીતે અમારી તો 1825 દિવસ તૈયારી જોઈએ છે. ત્રિકમભાઈ, ખાસ કરીને કહું, અત્યારે જે સેન્સ લેવાતા હોય છે, જે માર્કેટમાં ન્યૂઝ આવતા હોય છે, એ બાબતે અંજાર સીટ ઉપર આપનું નામ મોખરે બોલાઈ રહ્યું છે, તો એ બાબતે આપનું શું કહેવું છે? એ લોકોનો પ્રેમ છે. બાકી અત્યારે અમારા પિતાશ્રી વાસણભાઈને જો પાર્ટી ટિકિટ આપશે તો પણ કેવો વાંધો નહીં, પણ જે મારું નામ બોલાઈ રહ્યું છે એ લોકોનો પ્રેમ છે ને લોકોના એક પ્રમાણિકતાથી કામ કરવાના પ્રયત્નો કર્યો છે. ભલે એ અંગત કામો હોય, સાર્વજનિક કામો હોય કે મારાથી થતી નાની મોટી ફૂલની પાકડી રેટે કોઈ ગરીબ દર્દીને, ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને, તો સમગ્ર ગામોમાં પણ એવો જ છે જ્યાં જ્યાં પણ જાઉં છું એવો આવકારો છે. જોઈએ જે પાર્ટી નિર્ણય લે એ અમને શિરોમાન્ય છે. ક્રિકેટ મને પહેલેથી રમવું ગમે છે. ક્રિકેટને લગતા સુવિધાઓ વિકસાવવામાં મને રસ છે. એના લીધે આજે જે અમે ચૂંટણી દરમિયાન પણ જે મારા સાથે સંપર્કમાં હોય ક્રિકેટર મિત્રો, આજે યુવા લોબી છે જે મને વધારે ચાહે છે, એનું કારણ, મને જે પ્રેમ કરે છે એનું કારણ જ એ છે કે એ લોકોને ક્યારે પણ રમતગમત ક્ષેત્રે ક્રિકેટ હોય, નાના મોટા મેદાનની જરૂરિયાત હોય, પિચની જરૂરિયાત હોય, ક્રિકેટના સાધનોની જરૂરિયાત હોય, ત્યારે હું મારાથી બનતી તમામ કોશિશ કરું છું. અને એ લોકો જ્યારે મારો સમય આવે છે ત્યારે એ લોકો પણ મને પૂરતી મદદ કરે છે. ખાસ કરીને કચ્છ ટીવી ન્યૂઝની ટીમ આજે અંજાર બધે જ્યારે ત્રિકમભાઈ સાથે આપણે ચર્ચા કરી, ત્રિકમભાઈની હું જે વાત કરું તો ગમે તે સમાજની નવરાત્રિ હોય, ગમે તે સમાજનો કોઈ પણ સારો પ્રસંગ હોય કે ક્યારે પણ જો ક્રિકેટ રમતગમતના કોઈ પણ વસ્તુ હોય, જ્યારે મેં પણ ઘણા સંગઠનો સાથે હું જોડાયેલો છું, ઘણા સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલો છું, અમે ગમે ત્યારે પણ આમંત્રણ આપ્યું હોય તો ત્રિકમભાઈ ક્યારે પણ એમના મોઢામાંથી ના નથી હોતું. સહયોગ અને સપોર્ટ હંમેશા એમનું રહ્યું છે, પોઝિટિવ વલણ રહ્યું છે. અને આવનારી 2022ની ઇલેક્શનની અંદર પક્ષ ટિકિટ કેને આપે છે એ મોટી વસ્તુ નથી, એ એમની મહાનતા છે. કારણ કે આજે 2098થી 95-98 થી લઈ વાસણભાઈ જ્યારે ખાલી ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન સાથે જોડાયેલા હતા ત્યાંથી લઈ અને અત્યાર સુધીનો એમનો જે સફર છે એ કચ્છની પ્રજા માટે, કચ્છના તમામ તાલુકા માટે અને આમ જોવા જઈએ તો આખા જિલ્લા માટે એક આપણે જોવા જઈએ કે ગાંધીનગર જઈએ એટલે વાસણભાઈને ખાલી કોલ કરવો પડે કે વાસણભાઈ મારું આ કામ છે, ગમે તે સચિવ હોય, ગમે તે નેતાઓ કે ગમે તે પક્ષ, ગમે તે વસ્તુ હોય તો આપણું કામ ઓન ધ સ્પોટ પતી જાય છે. એ ખાલી ને માત્ર એક વાસણભાઈના કોલથી. તો આગળ આપણે બીજા મિત્ર છે સાથે એમની સાથે પણ ચર્ચા કરશું. અત્યારે અમારી ટીમ યુવા ભાજપના નેતા જે રણછોડભાઈ છે એમની સાથે ચર્ચા કરશું. રણછોડભાઈ અગાઉ સરપંચ પણ રહી ચૂક્યા છે અને પ્રમુખ પણ રહી ચૂક્યા છે. વધારે એમના શું અત્યારે એમની પાસે હોદ્દા છે અને 2017 પછી એમના દ્વારા કે એમના ફાધર દ્વારા જે કાર્ય કરાયા છે એ બાબતે આપણે વિસ્તૃત ચર્ચા કરશું. રણછોડભાઈ, શું છે અત્યારે હાલમાં હું અંજાર તાલુકા ખરીદ વેચાણ સંઘ એના વાઇસ ચેરમેન પદે છું અને તાલુકા ભાજપમાં કારોબારી સભ્ય છું. 1995 થી આ 5મી ટર્મ છે. આપણે જે બન્નીની વાત કરી તો 2007 થી 2012 સુધી ભુજના ધારાસભ્ય હતા. એટલે બન્નીવાળા રાતના 12 વાગે પણ બલ્બનો ઝટકો જાય, લાઇટ જાય તો પણ એ ફોન કરતા. એટલે સ્વાભાવિકપણે અત્યારે તો કામ કરે તો એને જ લોકો કહેતા હોય. એટલે એને એક વિશ્વાસ કે પાસણભાઈને ફોન કરશો તો કામ પતી જશે. અને મંત્રી હતા એટલે સ્વાભાવિકપણે આખા કચ્છના લોકો પણ ગમે વિસ્તારનો પ્રશ્ન હોય, ઘણો ટાઈમ મંત્રી રહ્યા એટલે એ રીતે ફોન કરે ને સાહેબની દરેકના ફોન ઉપાડવાનો હોય જ છે. ક્યારેક કુદરતી બીજો ફોન ચાલુ હોય, મિટિંગમાં હોય તો પણ જો મિસ કોલ હોય તો પણ ફોન થતા હોય ને બનતા પ્રયત્નો કરે છે. ખાસ કરીને
ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન માટે આપના ફેમિલીનો લગભગ હું જ્યાં સુધી જોઉં છું ત્યાં સુધી સિંહ ફાળો રહ્યો છે, એ બાબતે આપનું શું કહેવું છે? 2006 થી આસણભાઈ અખિલ ગુજરાત ટ્રક ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનના પ્રમુખ છે. છેલ્લા કચ્છ જિલ્લા ટ્રક ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશનમાં અગાઉ અમારા મોટાભાઈ સ્વર્ગસ્થ ત્રિકમભાઈ એ પણ ટ્રક એસોસિએશનના પ્રમુખ રહી ચૂક્યા છે અને આસણભાઈ પણ જિલ્લાના પ્રમુખ રહી ચૂક્યા. અત્યારે નાનુભાઈ નવગણ પણ જિલ્લાના પ્રમુખ તરીકે કાર્યરત છે. ત્યારે સ્વાભાવિકપણે જે ટ્રક ટ્રાન્સપોર્ટના જે પણ મુદ્દાઓ હોય ત્યારે સરકાર સમક્ષ કે દિલ્હી લેવલ સુધી પણ રજૂઆતો થતી હોય છે અને જે પણ મુદ્દાઓ હોય એનો ઉકેલ માટે સતત પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ. ભુજોડી બ્રિજ સ્વાભાવિકપણે ઘણો સમય લાગ્યો, એ આપણે વાત સ્વીકારવી, પરંતુ એમની ક્યાંક ડિઝાઇન બાબતે લેટ થયા, ક્યાંક એનું પછી બજેટ વધારવાનું હતું અને ભુજોડી બ્રિજ છે એ અંજાર વિધાનસભામાં આવે, ભુજોડી ગામ છે, ભુજોડી વર્તમાનનગર. એટલે હવે જે વર્ષોનો પ્રશ્ન હતો એનો અંત આવ્યો છે એટલે એની આપણને ખુશી છે. ટિકિટનો ફાળવણીનો એ અમારે પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ નક્કી કરતી હોય છે અને પાર્ટીએ 5 વખત ટિકિટ આપી છે, ત્યારે 6ઠી વખત પણ જે પણ નિર્ણય લેશે શિરોમાન્ય રહેશે. અને ખાસ કરીને આપના હંમેશા સમાજ બાબતે પણ જેમ કીધું કે અત્યારે અંજારની અંદર આપણે બાળ જે વન બનાવ્યું છે, સમૃદ્ધિ વન, તો એ બાબતે આપનું શું કહેવું છે? બાળ ભૂમિનો જે પ્રશ્ન હતો એમાં પણ માનનીય મુખ્યમંત્રી તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ જે તે સમયે એની ગ્રાન્ટ મંજૂર કરી હતી. પછી સમય જતા એની પણ ડિઝાઇન બદલી તો એમાં પણ ગ્રાન્ટનો વધારો કરી અને એના હિસાબે એ પણ ગયા મહિને માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ લોકાર્પણ કર્યો. એટલે જે વર્ષોનો પ્રશ્ન હતો એનો અંત આવ્યો, એટલે એની પણ આજે ખુશી છે કે પ્રશ્નનો નિવેડો આવી ગયો છે. HJD ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કચ્છ, જ્યાં છે સિવિલ, મેકેનિકલ, ઇલેક્ટ્રિકલ અને કમ્પ્યુટર ક્ષેત્રે ડિપ્લોમા, બેચલર્સ અને માસ્ટર ડિગ્રી માટે અદ્યતન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ધરાવતી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ. સાયન્સના ક્ષેત્રમાં બેચલર્સની ડિગ્રી માટે HJD સાયન્સ કોલેજ. ધોરણ 1 થી 12 માટે HJD સ્કૂલ, જ્યાં આગામી વર્ષથી થશે ધોરણ 11 અને 12માં કોમર્સ તથા આર્ટ્સ ઉપરાંત પ્રી સ્કૂલનો પ્રારંભ. લાઇબ્રેરી, હોસ્ટેલ, જિમ્નેશિયમ વગેરે જેવી સુવિધાઓ. સ્પોર્ટ્સ અને કલ્ચરલ એક્ટિવિટીઝ તેમજ NCC અને ગીતા લર્નિંગ સેન્ટર જેવા કોર્સિસનો સમાવેશ કરી વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે કામ કરતી સંસ્થા એટલે HJD ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કચ્છ. તો આજે જ મુલાકાત લો.